سبت کے دن عبادت کا مبارک وقت ایک بار پھر آیا ہے۔ آج ہم اکٹھے کچھ وقت خدا کے کلام کا مطالعہ واضح بعنوان ہمیں خدا کی عطا کردہ سمجھ سے کرنے میں گزارتے ہیں۔ اگر خدا نے ہمیں سمجھ نہ بخشی ہوتی تو آج ہم ایسے نادان و جاہل ہوتے جو نہ تو خدا کو پہچانتے اور نہ ہی آسمان کی بادشاہی کی امید رکھ پاتے۔ کتاب مقدس میں نبیوں نے نبوت کی تھی کہ خدا اس زمین پر روح القدس کے زمانے میں آئیں گے اور انسانوں کو انہیں پہچاننے کی سمجھ بخشیں گے۔ کلسیوں کی کتاب باب 2 آیت 2 سے دیکھتے ہیں، تاکہ ان کے دلوں کو تسلی ہو اور وہ محبت سے آپس میں گٹے رہیں اور پوری سمجھ کی تمام دولت کو حاصل کریں اور خدا کے بھید یعنی مسیح کو پہچانیں، جس میں حکمت اور معرفت کے سب خزانے پوشیدہ ہیں۔ یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ کوئی آدمی لبھانے والی باتوں سے تمہیں دھوکہ نہ دے۔ کتاب مقدس ہمیں سکھاتی ہے کہ مسیح کو پہچاننا ہی خدا کا بھید ہے۔ چونکہ حکمت و معرفت کے سب خزانے خدا میں پوشیدہ ہیں تو ہمارے نجات حاصل کر پانے اور آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے اہم پہلوؤں میں سے ایک مسیح کو پہچان پانا ہے۔ تو پھر اس زمین پر مجسم ہو کر آنے والے مسیح کو کون درست طور پر پہچان سکتا اور انہیں قبول کر سکتا ہے؟ کتاب مقدس اور انبیاء کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو خدا سے سمجھ پاتے ہیں۔ آئیں ہم اس سوال کا جواب پہلا یوحنا باب 5 سے معلوم کریں۔ پہلا یوحنا باب 5 آیت 18 سے دیکھتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے وہ گناہ نہیں کرتا، بلکہ اس کی حفاظت وہ کرتا ہے جو خدا سے پیدا ہوا، اور وہ شریر اسے چھونے نہیں پاتا۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم خدا سے ہیں اور ساری دنیا اس شریر کے قبضے میں پڑی ہوئی ہے، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ خدا کا بیٹا آ گیا ہے اور اس نے ہمیں کیا بخشی ہے؟ یہ کہا گیا ہے کہ اور اس نے ہمیں سمجھ بخشی ہے تاکہ اس کو جو حقیقی ہے جانے۔ خدا کو تلاش کرنے کے لیے ہمیں یقینی طور پر سمجھ کی ضرورت ہے، اور اس نے ہمیں سمجھ بخشی ہے تاکہ اس کو جو حقیقی ہے جانے، اور ہم اس میں جو حقیقی ہے یعنی اس کے بیٹے یسوع مسیح میں ہے۔ حقیقی خدا اور ہمیشہ کی زندگی یہی ہے۔ جب خدا مجسم ہو کر اس زمین پر آتے ہیں تو بغیر سمجھ کے ہم خدا کو پہچان یا قبول نہیں کر سکتے۔ اب ہم زبور کی کتاب باب 111 سے دیکھتے ہیں کہ خدا نے کن لوگوں کو یہ سمجھ دینے کا وعدہ کیا ہے۔ زبور 111 آیت 10 سے دیکھتے ہیں، خداوند کا خوف دانائی کا شروع ہے، اس کے مطابق عمل کرنے والے۔ ایک دوسرے ترجمے میں یہ احکام ہے، ان کے پاس کیا ہے؟ وہ دانش مند ہے، اس کی ستائش ابد تک قائم ہے۔ کیا اس کی وجہ یہ نہیں کہ خدا نے ہمارے لیے دانائی اور حکمت حاصل کرنے کا دروازہ کھولا ہے اور ہمیں سمجھنے والا دل بخشا ہے، اور ہم ان کے احکام پر عمل کرنے کے قابل ہوئے ہیں؟ اسی لیے خدا کے حکم ماننے والے وہ ہیں جنہوں نے خدا سے سمجھ پائی ہے۔ اسی لیے آج ہم جانفشانی سے خدا کے حکم مانتے ہیں، نہ کہ انسانی احکام۔ مکاشفہ 14 باب میں عورت کی باقی اولاد کے بارے میں نبوت ہے کہ یہ زمین پر سے خرید لیے گئے ہیں۔ یہ وہ ہیں جو ابلیس کے خلاف کھڑے ہوتے اور خدا کے حکموں کو مان کر یقینی طور پر خدا کی طرف ہیں۔ دوسرے لفظوں میں خدا کے حکموں کی پیروی کرنے والوں میں جو چیز مشترک ہوتی ہے وہ سمجھ ہے۔ سمجھدار لوگوں کے پاس کس کو جاننے کا موقع ہے؟ وہ خدا کو جان سکتے ہیں۔ سمجھدار لوگ وہ ہیں جو خدا کے احکام مانتے ہیں۔ خدا اپنے احکام ماننے والوں سے اپنا وجود پوشیدہ نہیں رکھتے بلکہ ان پر ظاہر کرتے ہیں۔
इस बात का यकीनी जवाब हम एक बार फिर पहला यूहन्ना की किताब से मालूम कर सकते हैं। हम पहला यूहन्ना बाब 2 खोलते हैं। पहला यूहन्ना बाब 2 आयत 3 में ये कहा गया है कि अगर हम उसके हुक्मों पर अमल करेंगे तो इससे हमें मालूम होगा कि हम उसे जान गए हैं। क्या जबूर नवीस और यूहन्ना रसूल ने एक ही मामले के मुतल्लिक गवाही नहीं दी है? किताब मुकद्दस कहती है अगर 2 या 3 गवाहों की गवाहियां मौजूद हो तो गवाही को सच्चा माना जाए। 4 आयत से जारी रखते हैं। जो कोई ये कहता है कि मैं उसे जान गया हूँ और उसके हुक्मों पर अमल नहीं करता, वो झूठा है और उसमें सच्चाई नहीं। हाँ, जो कोई उसके कलाम पर अमल करे उसमें यकीनन खुदा की मोहब्बत कामिल हो गई है। हमें इसी से मालूम होता है कि हम उसमें हैं। जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें कायम हूँ तो चाहिए कि ये भी उसी तरह चले जिस तरह वो चलता था। जब हम किताब मुकद्दस के इन कलमात को देखें, हम समझ सकते हैं कि वो सब लोग जो खुदा के हुक्मों की पैरवी किए बगैर खुदा को जानने का दावा करते हैं, वो सब झूठे हैं। इसकी वजह यह है कि खुदा ने उन्हें कभी वो समझ नहीं बख्शी जिससे वो खुदा को पहचान पाए। गलतियों की किताब के मुताबिक शरीयत किसकी तरफ हमारी रहनुमाई करती है? क्या ये मसीह को हमारी रहनुमाई नहीं करती? दूसरे लफ्जों में, खुदा को हमारी रहनुमाई नहीं करती है। हमें खुदा के अहकाम जानने चाहिए। किताब मुकद्दस कहती है कि खुदा के हुक्मों की पैरवी करने वाले सब लोग वो हैं जिनमें समझ है। ये वो लोग हैं जो जमीन पर पोशीदगी में आने वाले खुदा को पहचान सकते, कबूल कर सकते और मिल सकते हैं। मौजूदा आलमी गांव में खुदा के हुक्म नहीं बल्कि इंसानी हुक्म मानने वाले साहिल समुंदर की रेत की मानिद हैं। तो फिर क्या खुदा उन लोगों पर जाहिर होंगे? वो ऐसा हरगिज नहीं करेंगे। वो लोग जो खुदा को जानने का दावा तो करते हैं मगर वो काम नहीं करते जिनका खुदा ने हुक्म दिया है के पास ये नहीं है। क्या नहीं है? उनके पास वो समझ नहीं है जो खुदा ने हमें बख्शी है। चूंकि उन्हें समझ नहीं है तो क्या वो खुदा को समझ सकते हैं? उन्हें चाहे जितना ज्यादा खुदा का बेशकीमत कलाम दिया जाए या वजाहत की जाए, यहाँ तक के 100% भी, पर वो कलाम का यकीन नहीं करते। मती बाब 15 आयत 7 से देखते हैं, ए रियाकारो, यसाया ने तुम्हारे हक में क्या खूब नबुवत की कि ये उम्मत जुबान से तो मेरी इज्जत करती है मगर इनका दिल मुझसे दूर है और ये बेफायदा मेरी परस्तिश करते हैं क्योंकि इंसानी अहकाम की तालीम देते हैं। उनकी तालीमात में बुनियादी तौर पर इंसानी अहकाम है, ना कि खुदा के अहकाम। जो लोग खुदा के अहकाम मानते हैं, खुदा उन्हें समझ और शऊर देते हुए उनकी रहनुमाई करते हैं कि वो खुदा को जान ले ताकि वो खुदा को कबूल कर सकें। ताहम जो लोग खुदा को इंसानी अहकाम की बुनियाद पर देखते हैं वो खुदा को बिदती या बिदती फिरका का सरगरोह गर्दानते हैं। लिहाजा ये साबित होता है कि वो मसीह को पहचानने से कासिर हैं। ये मामला साफ तौर पर 2000 साल पहले दिखाया गया था। खुदा के अहकाम मानने वालों में ऐसी समझ होती है जो खुदा को पहचानने में उनकी रहनुमाई करेगी। चाहे खुदा इस जमीन पर जिस्म में बतौर नर या नारी के आए, खुदा से मिलने और उन्हें पहचान पाने के काबिल होने के लिए इंतहाई अहम अंसर खुदा के अहकाम को मानना है। क्या आप मुत्तफिक हैं? यसाया 29 बाब से मालूम करते हैं कि क्यों यसू ने कहा था कि वो बेफायदा मेरी प्रस्तिश करते हैं क्योंकि इंसानी अहकाम की तालीम देते हैं। यसाया की किताब बाब 29 आयत 11 पर जाते हुए इस मामले पर मजीद गौर करते हैं। और सारी रोया तुम्हारे नजदीक, यहाँ रोया से मुराद किताब मुकद्दस है। और सारी रोया तुम्हारे नजदीक क्या है? सर्ब मोहर किताब के मजमून की मानित होगी, जिसे लोग किसी पढ़े लिखे को दें और कहें इसको पढ़, और वो कहे मैं पढ़ नहीं सकता क्योंकि ये सर्ब मोहर है। और फिर वो किताब किसी नाखानदा को दें और कहें इसको पढ़, और वो कहे मैं तो पढ़ना नहीं जानता। 13 आयत से देखते हैं, बस खुदावन फरमाता है चूंकि ये लोग जुबान से मेरी नजदीकी चाहते हैं
اور ہونٹوں سے میری تعظیم کرتے ہیں لیکن ان کے دل مجھ سے دور ہیں، کیونکہ میرا خوف جو ان کو ہوا فقط آدمیوں کی تعلیم سننے سے ہوا۔ آیت 14۔ اس لیے میں ان لوگوں کے ساتھ عجیب سلوک کروں گا جو حیرت انگیز اور تعجب خیز ہوگا، اور ان کے عاقلوں کی عقل زائل ہو جائے گی، اور ان کے دناؤں کی دنائی ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ ان سب کی دنائی جاتی رہے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسے لوگ بنتے ہیں جو خدا کو بالکل جان نہیں سکتے۔ اگر انہوں نے کوئی بھی انسانی تعلیم نہ جانی ہوتی تو وہ فوراً خدا کو پہچان پاتے۔ ان کے ایمان کے نقطہ نظر پر پوری طرح انسانی احکام کا قبضہ ہے، اس وجہ سے خدا کے متعلق ان کا اپنا دقیانوسی تصور بن چکا ہے۔ نتیجتاً حتیٰ کہ خدا خود اس زمین پر جسم میں آئے اور انہیں کتاب مقدس کی سب نبوتیں سمجھائیں، پر وہ خدا پر ایمان رکھنے کے قابل نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہر چیز کا اندازہ اور امتیاز انسانوں کے بنائے ڈھانچے میں رہ کر کرتے ہیں۔ انسانی احکام ماننے والوں کے لیے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کیوں عاقلوں کی عقل زائل ہو جائے گی اور دناؤں کی دنائی جاتی رہے گی۔ دوسرے لفظوں میں اس کا مطلب ہے کہ وہ ہرگز خدا کو پہچاننے کے قابل نہیں ہوں گے۔ اس لیے ہوسیہ نبی نے ہوسیہ باب 4 آیت 6 میں کہا تھا کہ خدا پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرنے والے عدم معرفت سے ہلاک ہوتے ہیں، چونکہ ان میں خدا کے احکام کی معرفت نہیں ہے اور کتاب مقدس کی سچائی کا اندازہ انسانی احکام اور تعلیمات سے لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی لیے خدا اور کتاب مقدس کے لیے ان کی سمجھ میں ہمیشہ تضاد پایا جاتا ہے۔ یسایہ باب 43 میں یہ لکھا ہے، میں ہی خداوند ہوں اور میرے سوا کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ اعمال 4 باب میں بھی کیا لکھا ہے؟ میرے یعنی یسوع کے سوا کسی دوسرے کے پاس نجات نہیں ہے۔ کتاب مقدس کے حوالے سے وہ کہتے ہیں، ایک ہی کتاب مقدس میں الفاظ ایک دوسرے سے کیسے اتنی حد تک مختلف ہو سکتے ہیں؟ اس جھوٹے مفروضے سے وہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ کتاب مقدس قابل اعتبار نہیں ہے، یہ محض انسانوں کی لکھی ایک کتاب ہے۔ وہ کہتے ہیں اعمال کی کتاب لوکا نامی آدمی نے لکھی تھی، اور پرانے عہد نامے میں سب نبیوں کے اندراج صرف اسرائیلی لوگوں پر لاگو ہوتے ہیں، نہ کہ سب انسانوں پر۔ ان کا نتیجہ انہیں مسلسل غلط سمت کو لے جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں نہ تو تثلیث کے بارے میں درست علم اور نہ ہی اس کی تعلیم پائی ہے۔ ہم کیا مناتے ہیں؟ ہم فسح مناتے ہیں۔ فسح کس کا حکم ہے؟ یہ خدا کا مطلق حکم ہے، جس کے متعلق خدا نے ہمیں اسے سال بہ سال منانے کا حکم دیا ہے۔ کیا کلیسیائیں آج یہ حکم مانتی ہیں؟ نہیں، وہ نہیں مانتی۔ ہمارے لیے یہ ایک بہت بیش قیمت دن ہے، لیکن دنیا کی دیگر کلیسیاؤں کے لیے یہ ایک بے معنی دن ہے۔ یہ اہم دن جسے خدا نے کتاب مقدس میں درج کیا ہے ان کے لیے بے معنی ہے۔ اس کے علاوہ چونکہ وہ انسانی احکام کی تعلیم پاتے ہیں تو ان کے لیے سبت کا دن بھی بے معنی ہے۔ لیکن یہ خدا کی نظر میں کیا ہے؟ یہ خدا کے احکام ماننے والوں کے لیے بہت اہم دن ہے۔ فسح جسے ہم مناتے ہیں اس کے وسیلے خدا نے کیا کیا ہے؟ اس کے ذریعے خدا نے اپنا وجود ظاہر کیا ہے۔ جب ہم فسح کو نہیں جانتے تھے تو چاہے کتنی ہی بار ہم نے یسایہ باب 25 پڑھا تھا، ہم اسے سمجھ نہیں سکے تھے، اور چاہے کتنا زیادہ ہم نے عبرانیوں باب 5 سے ملک صدق کے بارے میں پڑھا تھا، ہم نہیں جان پائے تھے کہ کیوں یسوع ملک صدق کے طور پر آئے تھے۔ تاہم فسح میں خدا کی مرضی کو سمجھنے اور اس حکم کو منانے کے بعد ہم واضح طور پر یسایہ باب 25، یوحنا باب 6 اور اس کے ساتھ متی باب 26 کے الفاظ کو بھی سمجھنے لگتے ہیں۔ کیا ہم مکمل طور پر فسح منانے کے پیچھے کے مفہوم کو سمجھ نہیں پائے ہیں؟ اگر ہم فسح منانے میں ناکام رہے تو پھر وہ کون ہے جسے ہم پہچاننے میں ناکام ہوں گے؟ ہم دوسری بار زمین پر آنے والے مسیح کو کبھی قبول نہ کر پائیں گے۔ اگر ہم انہیں قبول نہ کر پائے تو پھر ہم اور کسے قبول کرنے میں ناکام رہیں گے؟ ہم برا کی بیوی کو قبول نہ کر سکیں گے جو ہماری آسمانی ماں یروشلم ہیں۔ یسایہ
बाब 29 में ये लिखा है कि जब हम इंसानी अहकाम मानते हैं तो अकल और दनाई जाती रहती है। खुदा के हुक्म मानने वालों को खुदा समझ देंगे ताकि वो जान सके कि सच्चा मसीह कौन है। तो फिर क्या फसा और सबत का हुक्म मानने वाले हम लोग खुदा को हत्ता के इस जमीन पर मुजस्सम होकर आने पर पहचान सकते हैं? जी हाँ, हम उन्हें पहचान सकते हैं। यसाया बाब 25 आयत 6। और रब्बुल अफ़वाज इस पहाड़ पर सब कौमों के लिए फरबा चीजों से एक ज़ियाफ़त तैयार करेगा, बल्कि एक ज़ियाफ़त तिलछट पर से निथरी हुई मै से, हाँ फरबा चीजों से जो पुरमग्ज़ हो और मै से जो तिलछट पर से खूब निथरी हुई हो। और वो इस पहाड़ पर उस पर्दा को जो तमाम लोगों पर पड़ा है और उस नकाब को जो सब कौमों पर लटक रहा है दूर कर देगा। वो मौत को हमेशा के लिए नाबूद करेगा और खुदावन खुदा सबके चेहरों से आंसू पोंछ डालेगा और अपने लोगों की रुसवाई तमाम सरजमीन पर से मिटा देगा, क्योंकि खुदावन ने ये फरमाया है। और उस वक्त यूं कहा जाएगा, लो ये हमारा खुदा है, हम उसकी राह तकते थे और वही हमको बचाएगा। ये खुदावन है, हम उसके इंतजार में थे, हम उसकी निजात से खुश व खुरम होंगे। यहाँ 9 आयत में नबूवत के अल्फाज जाहिर करते हैं कि ऐसे लोग हैं जो पुकारते हैं कि लो ये हमारा खुदा है। किताब मुकद्दस में दर्ज है कि ये लोग कहेंगे हम उसकी राह तकते थे और वही हमको बचाएगा। यसाया 25 बाब में उन लोगों ने नबूवत से कौन सा मंजर देखा कि वो पुकारने लगे कि लो ये हमारा खुदा है। इस नबूवत के शुरू में क्या बयान किया गया है? हम देख सकते हैं कि खुदा तिलछट पर से नितरी हुई मै से ज़ियाफ़त तैयार करते हैं और इस पुरानी मै से मौत को नाबूद कर रहे हैं। तिलछट पर से नितरी हुई मै से ज़ियाफ़त देने वाले के बारे में वो लोग क्या कहते हैं? लो ये हमारा खुदा है, हम उसकी राह तकते थे और वही हमको बचाएगा। क्या चीज उन्हें खुदा को पहचानने के काबिल बनाती है? ये मैं है जो मौत को हमेशा के लिए नाबूद करती है। ईद फसा मनाए बगैर कोई भी ये जानने के काबिल नहीं होगा। सिर्फ फसा मनाने वाले ही इस हकीकत पर यकीन कर सकते हैं कि फसा की मैं ही वो मैं है जो हमें गुनाहों की माफी और हमेशा की जिंदगी देती है। खुदा के हुक्म मानने वालों को खुदा समझ अता करते हैं ताकि वो उसे जान पाएं जो सच्चे यानी मसीह हैं। बस इसके जरिए क्या फसा मनाने वाले हम लोग यकीनन ये जान नहीं सकते कि जब मसीह इस जमीन पर आए तो वो हमारे लिए फसा की सच्चाई लाए। लो ये हमारा खुदा है, हम उसकी राह तकते थे और वही हमको बचाएगा। कोई और हमें बचा नहीं सकता, सिर्फ वही हमें बचाएगा। क्या यसाया 25 बाब की नबूवत हमें इस बात की यकीन दहानी नहीं करवाती है? इसके जरिए हम उन लोगों में फर्क बता सकते हैं जिन्हें समझ बख्शी गई है और जिन्हें नहीं बख्शी गई, यानी वो जो खुदा के अहकाम मानते हैं और वो जो नहीं मानते हैं। जब मसीह इस जमीन पर दूसरी बार आते हैं तो हमें खुदा के वो लोग होना चाहिए जो खुदा से बराह रास्त तालीम याफ्ता हों और उनके अहकाम मानते हों। सिर्फ इसी सूरत में हम उन्हें कबूल कर सकते हैं, वरना हम बिला तामुल मसीहा को रद्द कर देंगे, जैसे फरीसियों ने और फकीहों ने 2000 साल पहले किया था। क्या आपको याद नहीं कि पहला यूहन्ना बाब 2 आयत 3 में क्या लिखा है? जो कोई ये कहता है कि मैं उसे खुदा को जान गया हूँ और उसके हुक्मों पर अमल नहीं करता, वो झूठा है। इसका मतलब है कि वो हरगिज खुदा को नहीं जानता। इस जमीन पर 2 किस्म के लोग हैं, एक वो जो फसा को अहम मानते हैं और दूसरे वो जो नहीं मानते। इनमें से कौन दुरुस्त है? फसा ना मनाने वाले इसरार करते हैं कि इसे ना मनाना सही है, जबकि फसा मनाने वाले कहते हैं कि इसे मनाना सही है। जैसे कि उनके दरमियान ऐसा इख्तलाफ है तो इसे हल करने का मुतलिक तरीका इस मामले पर खुदा के फैसले को सुनना है। क्या आप इस बात से इत्तफाक नहीं करते?
लूका की अंजील के 22वें बाप में यीशु ने कहा, मुझे वो किस कदर इसे मनाना चाहते थे। मुझे बड़ी आरजू थी कि ये फसा तुम्हारे साथ खाऊं, यानी इसे मनाऊं। लिहाजा फसा मनाने या ना मनाने के मामले पर खुदा पेशतर ही फैसला कर चुके हैं। निजात की सच्चाई कायम करने वाले खुदा ने चारों अनाजील में इस मामले पर यह कहते हुए बहुत जोर दिया है कि मुझे बड़ी आरजू थी कि ये फसा मनाऊं। क्या उन्होंने ऐसा नहीं किया था? क्या इस बात का जिक्र चारों अनाजील में यानी मत्ती, मरकस, लूका और यूहन्ना में नहीं किया गया? 2000 साल पहले दोबारा खुदा ने इस बात पर जोर दिया था कि मैं जरूर फसा की सच्चाई लाऊंगा। आए इब्रानियों की किताब से 7वां बाप देखते हैं। बाप 7 आयत 18। गर्ज पहला हुक्म पुराने अहद की शरीयत कमजोर और बेफायदा होने के सबब से मंसूख हो गया, क्योंकि शरीयत ने किसी चीज को कामिल नहीं किया और उसकी जगह एक बेहतर उम्मीद रखी गई जिसके वसीले से हम खुदा के नजदीक जा सकते हैं। ये आयात खुदा के पुराने अहद की शरीयत को खत्म करने और नए अहद की शरीयत को कायम करने का मंजर बयान कर रही हैं। 20 आयत से देखते हैं, और चूंकि मसीह का तकर्रुर बगैर कसम के ना हुआ, क्योंकि वो तो बगैर कसम के काहिन मुकर्रर हुए हैं, मगर ये कसम के साथ उसकी तरफ से हुआ जिसने उसकी बाबत कहा कि खुदावन ने कसम खाई है और उससे फिरेगा नहीं कि तू अब तक काहिन है। आयत 22। इसलिए यीशु एक बेहतर अहद का जामिन ठहरा, दूसरे अल्फाज में वो नए अहद का जामिन ठहरा। आयत 23। और चूंकि मौत के सबब से कायम ना रह सकते थे, इसलिए वो तो बहुत से काहिन मुकर्रर हुए, मगर चूंकि ये अब तक कायम रहने वाला है, इसलिए इसकी उसकी क्या है? कहानत लाजवाल है। क्या ये लाजवाल कहानत यानी जो कि नाकाबिले तब्दील और अजली कहानत नहीं है? कोई एक सरकारी अफसर किसी दफ्तर में एक खास मुद्दत तक रह सकता है। आमतौर पर कोरिया में सदारती मुद्दत 5 साल होती है और बास कंपनियों में आला अहद हदरान की दफ्तर में मुद्दत सिर्फ 2 साल होती है। यीशु की कहानत की मुद्दत के बारे में क्या कहेंगे? उनकी मुद्दत के हवाले से किताब मुकद्दस कहती है कि उनकी कहानत ना बदल सकती है और ना ही खत्म हो सकती है। इसका क्या मतलब है? कि ये कभी खत्म नहीं हो सकती। इसका मतलब है कि ये अब्दी है। सही? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यीशु कितनी बार आए, पर उनकी कहानत कायम रहती है। अपनी दूसरी आमद पर भी वो तमाम बनीनो इंसान को तालीम देते हैं और अपनी मुस्तकिल कहानत को अंजाम देते हैं। तो फिर 2000 साल पहले यीशु ने किस किस्म की कहानत का तौर अंजाम दिया था? बाप 5 आयत 6 देखते हैं। चुनाचे वो दूसरे मुकाम पर भी कहता है कि तू किस तौर का? मलके सिदक के तौर पर अब तक काहिन है। क्या वो सिर्फ अपनी पहली आमद पर ही मलके सिदक के तौर के काहिन थे? किताब मुकद्दस कहती है वो अब तक काहिन है। क्या उनकी दूसरी आमद पर भी ऐसा ही नहीं होना चाहिए? उन्हें इस जमीन पर दूसरी बार बतौर मलके सिदक के तौर के काहिन के आना है। क्योंकि ये कहा गया है कि वो बतौर मलके सिदक के तौर के काहिन के आते हैं, तो फिर उन्हें जरूर कौन सी सच्चाई लानी चाहिए? यकीनन ये फसा है जो उन्हें लानी चाहिए। क्या इसी वजह से पैदाइश की किताब के 14वें बाप के मुताबिक मलके सिदक की कहानत रोटी और मैं के साथ साथ दयकी से भी मुकम्मल नहीं होती है? आयत 7। उसने अपनी बशीरियत के दिनों में जोर जोर से पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उसी से दुआएं और इल्तिजाएं की जो उसको मौत से बचा सकता था, और खुदा तरसी के सबब से उसकी सुनी गई, और बावजूद बेटा होने के उसने दुख उठा उठा कर फर्माबरदारी सीखी और कामिल बनकर अपने सब फर्माबरदारों के लिए अब्दी निजात का बाइस हुआ, और उसे खुदा की तरफ से मलके सिदक के तौर के सरदार काहिन का खिताब मिला। तो फिर क्या जिस कहानत को खुदा ने अपनी पहली आमद पर पूरा किया था वो उनकी दूसरी आमद पर बदल जाएगी? मलके सिदक की कहानत ऐसी कहानत है जो हरगिज किसी और को मुंतकिल नहीं हो सकती। तो फिर बेशक वो कौन सी सच्चाई है जिसे खुदा को जब वो दूसरी बार जमीन पर आते हैं लाना चाहिए? वो जो तिलछट पर से नितरी हुई मैं खोलते और मैं से ज़ियाफत तैयार करते हैं जिसमें मौत को नाबूद करने की सलाहियत है, वही हमारे खुदा हैं।
دوسرے الفاظ میں وہ کون ہے جو اس زمین پر آ کر ہمارے لیے کتاب مقدس کی نبوتوں کے مطابق نئے عہد کی فسح کی سچائی لائے؟ لو، یہ ہمارا خدا ہے۔ کون ہمارے لیے یہ فسح لائے؟ کس نے 1600 سالوں سے بند سچائی کو ظاہر کیا ہے؟ ہم وہ ہیں جو ان کی تعلیمات کے پابند ہیں، جو کہ ہمارا خدا ہے۔ تو پھر کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ہمارا مستقبل کس قدر درخشاں ہوگا؟ واقعی لمحے بھر کے لیے اس کے بارے میں سوچیں۔ فرض کریں کہ ایک آدمی کوریا میں یہ جانے بغیر رہتا ہو کہ اس کے والدین کون ہیں۔ ایک دن لکھ پتیوں میں سے ایک امیر کوریا میں آیا کہ اپنے کھوئے بچے کو تلاش کرے۔ اس وقت اس کا بیٹا بہت دشوار زندگی گزار رہا تھا۔ 2 یا کبھی 3 نوکریاں ایک ساتھ کرتے ہوئے اس کی گزر بسر بڑی مشکل سے ہوتی تھی۔ بعد میں اسے معلوم ہوا کہ اس کا باپ امریکہ میں ایک لکھ پتی تھا۔ اس کا باپ کوریا آیا کہ اپنے بیٹے کے لیے اپنی جائیداد چھوڑے۔ وہ آدمی ہی اس کا وہ بیٹا تھا جسے لکھ پتی ڈھونڈ رہا تھا۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ یہ جان کر اسے کیسا محسوس ہوا ہوگا؟ وہ بے حد خوش ہوا ہوگا۔ وہ تصور نہیں کر سکتا تھا کہ اس کا مستقبل کتنا شاندار ہوگا۔ وہ خستہ حال بوسیدہ کرائے کے گھر میں رہ رہا تھا، لیکن ایک بار وہ امریکہ گیا تو وہ اپنے باپ کی ساری جائیداد میراث میں پائے گا اور بعد میں CEO بن جائے گا، کیونکہ وہ ایک بڑی کمپنی کے صدر کا بیٹا تھا۔ آپ کے خیال سے یہ سب جاننے کے بعد وہ اچھی طرح سو پایا ہوگا؟ کیا وہ ان خوابوں میں کھو نہیں گیا ہوگا کہ کیا ہونے والا ہے؟ ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کے سامنے ایسا درخشاں مستقبل ہوگا۔ بہت جلد فرشتوں کے جہان کی روحانی مخلوقات اور ساری کائنات ہم پر رشک کرے گی۔ وہ اعلان کریں گے کہ آپ واقعی شاندار ہیں، آپ حق تعالیٰ کے بیٹے بیٹیاں ہیں۔ جب ہم اس ننھے سیارے زمین پر رونما ہونے والی صورتحال پر غور کریں تو شاید ہم سوچیں کہ فسح منانے میں ایسی کون سی عمدہ بات ہے، سبت منانے میں کون سی بڑی بات ہے؟ کیا باپ اور ماں کو جاننا اور انہیں قبول کرنا واقعی ایسی بڑی برکت ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آسمان کی بادشاہی کے بھید پوشیدہ ہیں۔ تاہم کیا آسمان کی بادشاہی کے بھیدوں کی سمجھ ہمیں نہیں بخشی گئی کیونکہ ہم خدا کے فرزند ہیں؟ اس کے باوجود کیا ہو اگر ہم خدا کے فرزند ہونے کا اپنا حق یہ سمجھے بغیر گوا دیں کہ یہ کتنا قابل قدر ہے؟ ہمیں یہ بیوقوفانن اور دل شکن کام ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ بھائیوں اور بہنوں، فرض کریں کہ آپ اس امیر ترین لکھ پتیوں میں سے ایک کے بچے ہیں جو اپنے کھوئے بچے کو ڈھونڈنے آیا تھا۔ آپ کیسا محسوس کریں گے؟ صرف سوچنے پر ہی آپ خوشی محسوس کرتے ہیں، صحیح؟ آپ آسمان پر اڑتے محسوس کریں گے۔ آپ اپنے بارے میں سوچیں گے کہ میری زندگی کیسے بدلے گی، میرا مستقبل کیسا شاندار ہوگا۔ اگر آپ ایسے مستقبل کا تصور کریں جہاں آپ بہت بڑے محل میں اپنے بہت سے خدمت گزاروں کے ساتھ رہتے ہوں، حتیٰ کہ اگر وہ آپ کو شہزادے یا شہزادیاں نہ بھی مانے تو بھی کیا آپ ہر روز خوش نہیں رہیں گے؟ آپ کی زندگی کا ہر لمحہ بڑی خوشی و خرمی سے بھرا ہوا ہوگا، صحیح؟ مہربانی سے خدا کی پہچان پا لینے کو کوئی معمولی بات نہ سمجھے۔ شاید یہ حقیقت نہ لگے کہ اس زمین پر رہ کر آپ خدا کے فرزند بن گئے ہیں۔ یہ کہانی کے کھوئے بچے کی مانند ہے۔ کوریا میں رہ کر وہ یقین نہیں کر سکتا کہ کیا کچھ اس کا منتظر تھا۔ پہلے اسے امریکہ جانا تھا، پھر یہ ہوا کہ اس کے باپ نے دنیا کے سامنے یہ اعلان کرنے کے لیے بہت سے اخباری نمائندوں کو جمع کیا کہ آخرکار میں نے اپنے کھوئے بچے کو ڈھونڈ لیا ہے۔ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہے۔ بہت جلد ہم بھی روحانی دنیا میں ایسے جلالی لمحات پائیں گے۔ تو پھر ہم اس زمین کی چند روزہ اور دم بھر کی چیزوں سے لپٹے نہ رہیں، بلکہ ہم اس درخشاں مستقبل کے منتظر رہیں جو خدا ہمیں دیں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب صیون کے وہ فرزند بن سکتے ہیں جو ہمارے ابدی گھر آسمان میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ میں آج کا وعظ ختم کروں گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔